Okay, inside a circle, if you are drawing a quadrilateral, okay, quadrilateral which does all the vertices on the circumference. Okay, inside a circle, if all the vertices of a quadrilateral lies on the circumference, that is called a cyclic quadrilateral. Okay, na nimge for example see ilivaga ella, if you take all four vertices, okay, all the four vertices are lying on a circumference of the circle. Okay, similarly, for example, one more, if you are taking, see, if I am drawing a circle like this, and if I am drawing one more, this one, in that one, three vertices are on the circumference, but one vertex is not on the circumference. Okay, this is not a cyclic quadrilateral. Okay, like this, if all four are lying on the circumference of the circle, then that is called as a cyclic quadrilateral. So now, for a cyclic quadrilateral, okay, for a cyclic quadrilateral, remember sum of the opposite angle. For example, if I am taking this angle is equal to x and this angle is equal to y, then remember x plus y is equal to 180 degree. Okay, sum of the opposite angle is equal to 180 degree in a cyclic quadrilateral. Okay, write down cyclic quadrilateral. In a cyclic quadrilateral, sum of the opposite angle is equal to 180 degree. And also remember, for example, okay, if I am extending this particular line to some point, okay, particular line to some point, see, remember here, if I am drawing one more angle here, okay, one more angle here, this y plus this particular angle is equal to 180 degree, yeah? Correct? Y plus this particular angle also is equal to 180 degree. Why? Because angle in a straight line is equal to 180 degree. So now, based on that particular condition, okay, if this angle is equal to x, already I know that x plus y is equal to 180 degree. I can write this angle also is equal to x. Okay, so for a cyclic quadrilateral, exterior angle is equal to interior opposite angle. Okay, exterior angle is equal to interior opposite angle. ಏನಾಯ್ತು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದಾ ಕಬೋರ್ಡ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ನಾನು 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral whose side AB, ABCD is a quadrilateral whose side AB is the diameter of the circle. Is the diameter of the circle. Go through ABCD. Go through ABCD. If angle ADC is equal to 130 degree, if angle ADC is equal to 130 degree, then find angle BAC. Then find angle BAC. Then question ಏನು? ABCD is a quadrilateral whose side AB is the diameter. Okay, so AB is the diameter. I'll take like this, A, B, and go through CD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. Okay, so that CD. And which angle they have given? ADC. ADC ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 130 degree. Okay, now remember all the four, what is cyclic, when they are giving cyclic quadrilateral means opposite angle is equal to 180 degree. So if this is 130, then what is the value of this angle? 50 degree. Okay, based on the first property, okay, sum of the opposite angle is equal to 180 degree, so that if this is 130, this is 50. Okay, now next one, they are asking which angle they are asking you to find out. BAC. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I'll try to join AC. Okay, I'll try to join AC. See, now we know that AB is the diameter, no? AB is the diameter. So ಇವಾಗ ನಾವು yesterday I given on like in previous class. Okay, in previous class I gave a property. That means angle made at the circumference, angle in a semicircle is equal to how much? 90 degree alva. That means this particular angle is equal to 90 degree. Okay, that particular angle is equal to 90 degree. Now, if you are taking ACB or ABC is a triangle. Okay, so this is 90, this is 50. So what is the remaining angle? Remaining angle is equal to 40 degree.
Over. So take on the next one. Two cards AB and CD. Two cards AB and CD of a circle with center O. Two cards AB and CD of a circle with center O. Intersect each other at point B. Intersect each other at point B. PP. Okay, P for parrot. If angle AOC is equal to 35 degree, if angle AOC is equal to 35 degree and angle APC is equal to 58 degree, angle APC is equal to 58 degree, then find angle BOD. One answer. Huh? 35. Question ಏನು? Two cards AB and CD. Okay, two cards AB and CD intersect each other at point P. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ AOC they have given? 35. Okay, I'll take this angle as X. Okay, then they're asking you to find out angle BOD. I will take this angle as Y. Okay, so what is the value of angle APC?
APC they are given that 58 degree. Okay, APC. So actually I have given one formula, no? Okay, so x plus y is equal to APC divided by 2 is equal to APC, right? Correct, huh? So now can you find out 35 plus y divided by 2 is equal to 58 degree. Then 35 plus y is equal to, what is 58 2s are? 116. Then y is equal to 81 degree. Straight put in the reverse put in. Formula ಇದೆ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, x plus y divided by 2. Over. Okay, so write on the next one. Okay, now we'll go to some properties as well again. See, for any particular circle, okay, for any particular circle, okay, if a line touches the circle externally, okay, if a line touches the circle externally, that is called it as a tangent. Okay, so this particular line is called it as tangent. Understood? So now from the center of the circle, okay, from the center of the circle, if you are drawing a line to the tangent point, okay, see, for any particular line if you are taking, okay, that is externally, at one particular point only it will be exactly touching the circle, okay, so that is called as a tangent point. So to that tangent point, if you are drawing a line from the center of the circle, okay, that will always make an angle of 90 degree with that. Understood? So first write on this. The angle between the radius and tangent in this particular is equal to 90 degree. Over. Copied. Okay, see now here this is a tangent. Okay, now inside a circle, okay, inside a circle, I'm forming a chord. Okay, with respect to a tangent point, okay, I'm forming a chord. Okay, so now see here what the one angle is getting formed between the chord and the tangent. This particular angle. Okay, the angle between the chord and tangent. Okay, if that particular angle is equal to theta. Okay, if that particular angle is equal to theta. Now based on the same chord, okay, based on the same chord, okay, in the alternate segment. Okay, so this is, if I'm forming one more angle here, this will become like same segment. Okay, if I'm going for the opposite segment, okay, opposite segment. So here if I'm forming a angle, okay, this angle also equal to theta. Angles in the alternate segments are equal. But remember, this angle must be the angle between the chord and the tangent only. Okay, chord and the tangent. And based on the same chord, okay, if you are drawing a one more angle, okay, on the alternate segment, then that is also going to be theta. Angles in alternate segments are equal.
Or okay, take down a question. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಾವು see for any particular circle, okay, for any particular circle from one common point, okay, from a one single common point, okay, outside the circle, okay, if you are drawing a tangent, you can draw maximum 2 tangent, okay, you can draw maximum 2 tangent. For example, okay, if I'm drawing one tangent, I'll take this tangent as AB, okay, this is B point, so this is A point, and if I'm drawing one more tangent, okay, I'll take this one as AC. Okay, then remember the length of AB and AC always going to be equal. Okay, from a common point outside the circle, if you draw 2 tangent, length of both the tangents are equal. Okay, see now we know that from the center of the circle, okay, if I'm joining this particular and this particular point, these two angles are equal to 90 degree. Okay, from the center of the circle, if I'm joining, so now, and also remember when we have a two equal cards, okay, when we have two equal cards, okay, if I'm joining one more line like this, okay, this will act as the angle bisector. Okay, angle bisector means the whole angle will be divided into parts. If this angle is theta, then this angle also going to be theta. Okay, theta and theta. See now remember, if this angle is 90 degree and this angle is theta, then what is the value of this angle? 90 minus theta. Very good. Okay, this angle also 90 minus theta and this angle also 90 minus theta. So if I'm taking center as well, then remember these two will act as the two similar triangle. Correct? Three angles are equal. So these two triangles will act as similar triangle. Okay, write down. Okay, see now if you are observing carefully, okay, if you are observing carefully, this angle also 90 degree and this angle also 90 degree. Okay, 90 degree, 90 degree. Sum of the opposite angle is equal to 180 degree. So now if I am taking these two angles, okay, then the sum of these two angles is equal to 180 degree. So if sum of the opposite angles is equal to 180 degree, what kind of quadrilateral it is? Cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral alva. Then remember here, this OABC or OBAC is a cyclic quadrilateral. Okay, this is a cyclic quad. Why? Because sum of the opposite angle is equal to 180 degree.
Okay. So now, based on the same property, okay, now this angle I will take it as theta. Okay, just observe. Okay, this angle I will take it as theta, and from the center of the circle, I will join this one, and I will join this one. I know that this angle also and this angle also 90 degree. Correct? These two angles are 90 degree. So now, if this angle is theta, then what is the value of this angle? 180. Very good. Okay, this angle is equal to 180 minus theta. Now what I will do, I will just mark this one as A, B and C. Okay, now remember, if I am taking the base BC length along this side, this is called as a major arc. Okay, major arc. And if I am taking this one, this is a minor arc. Okay, small side is minor arc and big side is major arc. Okay, now what I will do, I will point, okay, one more that one, that is I will take it as D. Okay, now D is a point on the major arc. Okay, D is a point on the major arc. Now what I will do, I will join BCD. Okay, I will join BCD. Now tell me then what will be this angle? 180 minus theta by 2. Correct? So that 180 minus theta by 2, I can also write it as 90 minus theta by 2. Correct? Correct? Okay, now observe. Now what I will do, I will take on the minor arc, I will take 1 point E. Okay, on the minor arc, I will take 1 point E. Now what I will do, I will join BEC. Okay, I will join BEC. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, 90 plus theta by 2. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ BDCE, I can say it as a cyclic quadrilateral, BDCE. So sum of these two angles must be again 180 degree. So if this is 90 minus theta by 2, then this will become 90 plus theta by 2. So when I add both, no, minus theta by 2 plus theta by 2 gets cancelled, you'll remain with 180. So that this angle is equal to 90 plus theta by 2. Write down. Okay, take down a question. In a circle with center O, a tangent drawn from point A, intersect the external diameter QP, at point B. If angle BAQ is equal to 105 degree, then find the angle APQ.
ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಿಲ್ಲ. ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಪಿ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನರಲ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you have a circle, okay, for this particular circle PQ is the diameter. Okay, so this is PQ. Okay, so from point A, if you are drawing a tangent, okay, this is point A, okay, this is point B. Now they have given that angle BAC is equal to BAQ is equal to 105. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, then this angle, if I am taking angle BAQ, if I am marking this one, do you really think this looks like 105 degree? It looks like an acute angle, no? But they have given that 105 degree. So that means this is the right approach, right? So ಈ ತರ angle base ಮಾಡಿನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ you have to identify, okay, which side to extend ಅನ್ನೋ ತರ. So ಕೆಲವೊಂದು minor observations are very very important. Okay, now I'll join BAQ. Okay, this angle is equal to 105 degree they are given. Now what they are asking you to find out? Angle. Okay, how you are going to find out? Okay, here observe. We need angle APQ. Huh? How come? How come APQ? See, if it is PAQ 90 degree, I agree with you. But how come APQ will become 90 degree? Okay, now observe. Okay, now observe. If this angle is over to 105 degree, what about this angle? Huh? 75 degree. Okay, 75 degree. Now, we know that AB is a chord. Sorry, tangent. AB is a tangent. AQ is a chord. Okay, now the angle between the chord and the tangent is 75 degree means on the same chord AQ, okay, on the same chord AQ, I'm forming the angle and the opposite segment. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ angle ಏನಿರುತ್ತೆ? 75 degree. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿ, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ SSC CGL ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ GK after that will come to English. Okay, this is how we used to manage them generally. And so whatever the leftover time is there, in that one we used to take aptitude. So how we used to set antandre, whatever the reasoning section is there, no, maximum 15 minutes. So within 15 minutes you have to complete all 25 questions of reasoning. And then GK only 5 minutes, 25 questions. Why? Because if you know the answer, we'll mark, or else you just have to move on. There is no risk taking enough. Okay, then next 10 minutes for English. There also, if you know the answer, we'll mark, or else it's only namge adayira just you can't guess. No, sometimes you'll do that one. Okay, sometimes in this one, especially when it comes to vocabulary, in vocabulary sometimes you'll that option elimination there also, no? Okay, one word substitution, idioms and phrases, that kind of. Yeah, in antonyms, synonyms. So now count. Okay, 5 minutes, 10 minutes, 50, 30 minutes over. Okay, so next 20 minutes for 20 questions of aptitude. Okay, so that in 50 minutes you have to complete all 4 sections. Last 10 minutes, whatever is there, some question will mark for review and for class verification will repeat. No, for that 10 minutes will be for that one. Okay, now sometimes ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿರೋ ಹುಡುಗರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ getting all 3 sections, they used to sometimes they feel pissed off. For example, if GK comes very tough, or as English we are not getting proper answer and they have given this passage is like very lengthy one. One mind distract ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಮದರ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ನೋ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 25 questions 20 questions ಆ ಥರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಫಾಲೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಏನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಈಗ ಮೊನ್ನೆನೋ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ NTPC ಹ್ಯಾಪನ್ ರೈಟ್. NTPC ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 71 ಕ್ವಶನ್ ಈ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 29 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ 29 ಕ್ವಶನ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂನು. ಇವನು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 24 ಕ್ವಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, 24 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 71 + 5 26 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ 24 ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಾಂಗ್. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ NTPCಲಿ ಆವಾಗ 70+ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, 70+ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 60 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತು, ಬಿಲೋ 60 ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಲೋ 70 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದು 76 75 ಇತ್ತು ಸ್ಕೋರು. 75ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. 8 3 24 ಅಲ್ಲ, 1/3. ಈಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಹಾಗೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. One sec. Okay, so take on the next question. Okay, in the given figure, if angle ACX, okay, if angle ACX is equal to 35 degree, in the given figure, if the angle ACX, okay, in the given figure, if the angle ACX is equal to 35 degree, okay, 35 degree, find angle CAB. Find angle CAB. Huh? 55. Simple. So ಇವಾಗ AB diameter ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಂಟರ್ O ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ AB diameter. Okay, if this angle is 35 degree. Okay, this angle is 35 degree. ಈಗ AC is a card. 90 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. AC is a card. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ 35 ಆಗುತ್ತಾ? Okay, 35. So that obviously we know that this angle is equal to 90 degree. 90, 35. Then what about this angle?
55 degree. Yes, Muzamil, correct answer. Okay, so take down this question. Okay, one property ಕೊಡ್ತೀನಿ, then we'll go for the question. Okay, take this as a property. Okay, then we'll go for a question. Okay, in a circle. Okay, in a circle. This is the diameter. Okay, AB is the diameter with center O. Okay, now I'm drawing two cards, AC and BD. Both are intersecting at a point P outside the circle. Okay, AC and BD both are intersecting at a point P outside the circle. Okay, so now if I'm joining COD, okay, if I'm joining COD, if this angle is equal to theta, okay, this angle is equal to theta, then remember this angle is equal to 90 minus theta by 2. Right now, 90 minus theta by 2. Copied? Okay, so now take down the question. AB is the diameter of the circle with center O. AB is the diameter of the circle with center O. CD is a chord. CD is a chord which is half of AB. CD is a chord which is half of AB. CD is a chord which is half of AB. The extended part of AC and BD, the extended part of AC and BD intersect each other at T. Intersect each other at T outside the circle. Intersect each other at point T outside the circle. Find angle T. Find angle T.
ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮುಜಾಮಿಲ್ ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ and the tangent originated from point A and C intersect each other at point P outside the circle ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Understood? Yes sir. Okay, so now here angle ABC is equal to 98 degree. Already I have given one property that in that one 90 this angle will be 90 plus theta by 2, no? Sir. So if 90 plus theta by 2 is equal to 90 degree ಅಂತಂದ್ರೆ this angle is theta, that are we are going to calculate. Okay. ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು? ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ? Okay, so now take down one more property. Okay, see in this one. Okay, see we have two tangents, PA and PB. Okay, and also one more third tangent is there, that is CD. Okay, now the third tangent CD is touching both the tangents at the point C and D. Okay, at the point C and D. So now I can say that PCD is a triangle. Okay, PCD is a triangle. Then remember the perimeter of the triangle PCD. Okay, perimeter of the triangle PCD. I'll write down. PCD is equal to PA plus PB. Write down. So then what will the perimeter of the triangle PCD will be? How you are going to find out the perimeter? Sum of all the sides. So now if you are observing PC plus PD plus CD is equal to PA plus PB. And also we know that when from a common point, if you are drawing two tangents, both the tangents are equal, no? Okay, then I can say that this one is equal to 2PA. Correct? 2PA. So now if I want to find out the length of PA, then PA is equal to perimeter by 2. Correct? From this point, this is perimeter of the triangle, no?
Perimeter by 2. Perimeter by 2 is nothing but semi-perimeter. Write down. Okay, take down the question. A circle touches the side PQ of a triangle APQ. A circle touches the side PQ of a triangle APQ. A circle touches the side PQ of a triangle APQ at the point R. At the point R, and sides AP and AQ, and the sides AP and AQ, and the sides AP and AQ produced at the point B and C, produced at the point B and C, respectively, produced at the point B and C respectively, lie on the circle, respectively lie on the circle. If the perimeter of the triangle APQ is equal to 30 centimeter, if the perimeter of the triangle APQ is equal to 30 centimeter, 30, then find the length of AB. Then find the length of AB.
ಆನ್ಸರ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Diagram looks like this. So that answer is that much. Understood? Like irranta idea. Sir. Like irranta idea ande. Sir, ಈ geometry ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. 2D 3D ಎರಡು 2D ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾಳೆ 4 hours ಸಾಕು 2D ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 8 to 10 hours ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು 3 hours ಆದರೂ ಬೇಕು ಮುಗಿಸೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತಲೆಗಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 5 minutes ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 5 minutes ಆಯ್ತು, ಒಂದು 5 minutes ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆಗಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀವ. ಈ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಆಗಂತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾ ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ.
ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ? ಮೊನ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೇ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದು ಚಾನಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅವಾಗಲೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 16-17 ಆದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫುಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಓದೋಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಿಂಪಿ ಬರಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನು ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ನನಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಅವರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದೇ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 months ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲಲ್ಲಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಒಂದು 20 days ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಆ ಲಿಂಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಾ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ February 1.5 year, almost 2 years. Right. SSC training ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ 5 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. 5 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. SSC ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 5 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. 5 ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮೆಡಿಕಲ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೈ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಾಗ SSC ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. SSC ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ SSB ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಸಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಸೂರು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೋಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 20 to 24 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದೇ ಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋಬಿಟ್ಕೊಂಡು 1 ಇಯರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯುವರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಟೇಕ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓದಬೇಡ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6 months ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 hours. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ 3-4 hours ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ 2 hours ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ SSC CC ಅಲ್ಲ 2018 ಅದಾದ ಅದೇ ಇಯರಲ್ಲಿ RPF SSC ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ PSC ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ತುಂಬ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ SSC ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ UPSC ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಜೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸರಿ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ SSC ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಾನು IT ಆಗಿದ್ದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊರಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ, IT ಆಗಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ, ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ UPSC ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್
ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ CVC ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್? ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆಲ್ 2017-18 ತನಕ 2017 ಇಲ್ಲಿ SSC ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಾಗ 2017 ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 2017 ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲರೂ 2017. ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 2017 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವಾಗ 5 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೋರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಸ್ಕೋರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಮೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ. ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕೋರು 0.75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಈಗ 10 ಅದಕ್ಕೆ 18 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 18 ರಿವಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಾರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್? ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ 2 circles have same center, okay, that is called as a concentric circle. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟಚಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಚಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if 2 circles are touching internally, okay, if 2 circles are touching internally, okay, if 2 circles are touching internally, can you tell me how many common tangent I can draw for this one? One, only one common tangent I can draw. Like this, I can draw one common tangent. Correct? So next one, if 2 circles are intersecting each other like this, how many common tangent I can draw? 2 common tangent. So that I can draw 2 common tangent, one common tangent like this, and another common tangent like this. I can draw 2 common tangent. Okay. So next one, if 2 circles are touching externally. Okay, if 2 circles are touching externally. So now for this one, how many common tangent I can draw? 3. Okay, 1 common tangent. Okay, and 2 common tangent. And one more common tangent. Like this I can draw 3. Okay, 3 common tangent. So now next one, if 2 independent circles are there, okay, both are not touching each other. Okay, 2 independent circles are there, both are not touching each other. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? 5 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? 4. Okay, so that remember here, first one common tangent I'll draw here.
8? No, not 8. Okay, so and one more here. Correct? 2. And next to 2, I can draw like this. Okay, one like this and another like this. Okay, so that we can draw total 4 common tangent. See here also remember, for example, here whatever this gray color is there, no? Okay, this is called it as a transverse common tangent. Okay, or else TCT, we call it as a TCT, transverse common tangent. And this yellow color whatever is there, okay, this is called it as a direct common tangent. Okay, direct common tangent. Understood? Okay, so now tell me, for example here, see somewhere here I'll take this one as center 1, okay, this one as center 2, okay, O1 and O2. Okay, so the distance I will take it as D, the distance between the two centers. Okay, then here remember the distance between center is equal to radius minus radius. Okay, for example, if I'm taking the radius of the big circle as capital R and small circle as small r, then the different distance between the center is equal to difference of two radius. Understood? Okay, this is one condition. So now ಬರ್ಕೊಡಿ radius. Over. See now remember here, actually here you can't directly find out the distance between the center. Okay, you can't directly find out. Okay, ಅದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. But now I can draw one more common tangent here as well. Sorry, common chord. Okay, this small one is there. This is called as a common chord. Then for example, if I'm taking this one as PQ, okay, this intersecting point I will take it as R. Okay, then we know, right? PR is equal to QR is equal to PQ by 2. ನೆನಪಿದೆನಾ? From a center of the circle, if you're drawing a perpendicular line to the chord, that will divide the chord into two equal chord. Understood? If you want, you can write this one also. Over. Okay, now tell me in this one what is the distance between the center? What is the distance between center here? D is equal to capital R plus small r. Okay, I'll take this one as small r.
and this one as capital R. So that capital R plus small r, radius 1 plus radius 2, like that. See, now remember here, for example, if I'm taking the chord is tangent is equal to AB. Okay, this AB is called as a direct common tangent. AB is called direct common tangent. Then here remember the length of the direct common tangent. Okay, direct common tangent that is equal to 2 into square root of capital R into small r. 2 into square root of capital R into small r. Over. Okay, see now here, for example, here also this one I'll take it as O1 and this one I'll take it as O2. Okay, then the distance between both I will take it as D. Okay, this radius I will take it as capital R and this radius I will take it as small r. Okay, capital R and small r. Okay, now remember here, okay, in this particular, if you want to find out the direct common tangent, length of the direct common tangent, okay, DCT. Direct common tangent adantu gottallva. Okay, DCT is equal to square root of D square, okay, D square minus capital R minus small r whole square. Then TCT. Okay, TCT is equal to same square root of, okay, D square minus capital R plus small r whole square. Okay, write down DCT and TCT. Over. And also one more property is there. Okay, see, two circles are touching externally. Okay, two circles are touching externally, and we have one direct common tangent. Now here one more circle will come. Okay, this one more circle that will touch both the circle externally as well as the direct common tangent. Okay, now what I will do, see, I will take the radius of this particular circle as A. Okay, radius of that particular circle I will take it as A. Then the radius of this big circle I will take it as capital R, and radius of this circle I will take it as small r. Okay, smaller. Then remember 1 by square root of A is equal to 1 by square root of capital R plus 1 by square root of small r.
Take down a question. Take down a question. See, remember, for example, if circles are touching, or else if the circles are intersecting, okay, then they'll mention, okay, whether the circles are touching or not, intersecting or not. If they are not mentioning those content, remember that both are independent circles. Okay, write down the question. The distance between the center of two circles, the distance between the center of two circles is 61 centimeter. The distance between the center of two circles is 61 centimeter. And their radius are 35 centimeter and 24 centimeter. Okay, 34 centimeter and 24 centimeter. What is the length of the direct common tangent to the circle? What's the answer? 60. Answer 60. 61 square minus 11 square. Correct? Huh? Okay, take down the next one. Two circles of radius 8 centimeter and 6 centimeter. Two circles of radius 8 centimeter and 6 centimeter touch each other externally. Find the length of the direct common tangent. Then answer. See, root 3 the value minus multiply ಮಾಡಬೇಕಾ? 8 root 3 will get, no? Option wise, if you are checking, you have to multiply the root 3 value also. 1.732. Multiply that and tell me what is the answer. 8 into 8 root 3 will get, no? You are getting 8 root 3. Then 8 into 1.732. Root 3 root 2 value then 1.414 and 1.8732. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.73 multiply ಮಾಡಿ 13.856. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ 13.856.
Okay, take on the next one. Two circles of radii 9 centimeter and 4 centimeter. Two circles of radii 9 centimeter and 4 centimeter touch each other externally. Touch each other externally. Two circles of radii 9 centimeter and 4 centimeter touch each other externally. Find the radius of another circle. Find the radius of another circle which touch both the circles externally. Which touch both the circles externally and also touch their direct common tangent. And also touch their direct common tangent. Is that same? In answer 36 by 25, 25 by 36. 36 by 25. Very good. Okay, take on a question. Last set of questions. Geometry in the last set of questions. I'm going to move on. Geometry. Okay, take on a question. Two circles of radii 10 centimeter and 17 centimeter 10 centimeter and 17 centimeter intersect each other at point A and B respectively. Okay, intersect each other at point A and B respectively. If the distance between the center is 21 centimeter, then find the length of their common chord AB.
answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ question ನೋಡಿ. ಏನು question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Two circles of radii 10 centimeter and 17 centimeter intersect each other at point A and B. Okay, so A and B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, distance between the center ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 21. Okay, I'll write down this one as 21. Okay, see now, for example, if I'm joining OA, what is the length of OA then? ಎಷ್ಟರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು 17. ಓಕೆ, 17 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, now if I'm joining these two, what is the radius? I'll take it as 10. Okay, 10. Now if you're observing one thing, okay, for example, okay, if I'm joining A and B, okay, if I'm joining A and B, this angle is equal to 90 degree agata. Okay, 90 degree. See, if these two angles are 90 degree, this looks like a hypotenuse side of a right angle triangle. Yes or no? So now just check here, hypotenuse side what we have? 17. Okay, in any Pythagoras triplet, do we have any Pythagoras triplet which have hypotenuse 17? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 8, 15, 17 is a one Pythagoras triplet. So I'll write down 8, 15, 17 is a one Pythagoras triplet. So that in that one I have hypotenuse is equal to 17. Okay, now here I have 10. 10 hypotenuse ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು Pythagoras triplet ಬರುತ್ತಾ ನಮಗೆ? 6, 8. Okay, 8, 6. Okay, 8, 6, 10. Okay, 8, 6, 10. Okay, now observe. For example, okay, for example, here, whatever the length they have given, okay, whatever the length they have given, we know that the length of this one and length of this one both are going to equal. Correct? So now what I will do, I will just consider half of, like this one also 8 and this one also 8. Okay, half of. That's why I'm just separating it, that one. So now I have hypotenuse 10 and 17. That one, this one also I'm not touching. Okay, this one also I'm not touching. So now here whatever the total sum is there, no, this total sum must be equal to distance between the center, because that is the only left out thing that we have now. What is 15 plus 6 is equal to 21. So now if this one and this one satisfies, automatically this one also satisfies, no? What is 8 plus 8 is equal to? That is the answer. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 minutes. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸೇ ನಮಗೆ ಸೇವಿಯರ್, ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ when it comes to geometry and trigonometry, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ. Okay, so take the last one. Okay, we'll take the last one. Find the length of common chord of two circles of radii 30 centimeter and 40 centimeter. Find the length of common chord of two circles of radii 30 centimeter and 40 centimeter, whose centers are 50 centimeter apart. Whose centers are 50 centimeter apart.
Okay, see, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. For example, see here, radius 30, okay, radius 1, radius 2 40, and distance they have given 50. For example, okay, distance they have given 50. Correct? This is the values they have given. No. See now, if you are observing the whole thing, okay, if you are observing the values, okay, this one also makes sense of a Pythagoras triplet. 3 4 5. Okay, 3 4 5 Pythagoras triplet sense ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು. Okay, ಇವಾಗ for example, whatever the three values they are given, if that only makes sense of a Pythagoras triplet, okay, in that condition, just do one thing. You don't have to again draw the circle, and you don't have to find out one more Pythagoras triplets. Okay, just do one thing. 30 into 40 divided by 50 into 2. This is the answer. Altitude of a right angle triangle ಒಂದು ಬರ್ಸಿದೆ, ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ, ಆರ್ ಪಿ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಬೈ ಸಿನಾ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ, ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 0 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 1 ಜಾ 5 6 ಜಾ 6 4 ಜಾ 24 24 2 ಜಾ 40. See, if you are doing a normal approach, even we know that, for example, if you are from the R&D department, even we know that this question will take minimum like 1.5 minutes like that. But when you know Pythagoras triplets at the basic, like a trick kind of approach, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Over. Okay, so these are all the fundamentals and the very important concepts of geometry. Okay, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ 2D. Okay, so ಇವಾಗ when you are talking about like mensuration, okay, mensuration when it comes to 2D, what do you mean 2-dimensional? What are the parameter we consider? 2-dimensional ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಂತ್ and height, correct? Okay, length and height. Sometimes we call it as a breadth also, sometimes width. Okay, but width majority of the time we don't consider width, but length and height 2-dimensional.
Okay, now in this one, if you are taking the basic types of this one, okay, we have triangle, okay, we have quadrilateral, and we have circle. Okay, triangle, quadrilateral, as well as circle. So triangle means based on the sides of the triangle, we have three types. Already we discussed now. Scaling triangle, right angle triangle, scaling triangle, right angle triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. Those formulas, whatever they have given, okay, those formulas are very, very important here as well. Okay, so already I gave in the geometry, so again I don't waste time again giving the same formulas here as well. So directly we'll go to the quadrilateral. Okay, quadrilateral. So now when you are getting into quadrilateral, okay, now remember, for example, the figure that is enclosed with 4 sides and 4 angles is call it as a quadrilateral. Correct? 4 sides and 4 quadrilateral. This one is a quadrilateral. So now when you are taking a quadrilateral, very basic one, we have square, rectangle, parallelogram, rhombus, and trapezium. Okay, these are all the very basic important types of quadrilateral. Understood? So now, for example, very basic one, if you are taking square, or we'll start with a rectangle. First we'll start with rectangle, right? Then we can get a flow. Okay, first we'll take a rectangle. What are the basic properties of a rectangle? Is a rectangle? Okay, this is a rectangle. So then what is the properties of a rectangle? Opposite sides are equal and parallel. Okay, and each angle is equal to 90 degree. Okay, each angle is equal to 90 degree. Correct? Each angle is equal to 90 degree. These are all the basic properties of a rectangle. So now, if you want to find out the perimeter, okay, perimeter. Okay, so what is the perimeter? 2 times of L plus B. Okay, sum of all the sets is equal to perimeter. So 2 times of L plus B is the perimeter of the rectangle. Okay, so now again, if you want to find out the area is equal to length into breadth. Okay, area is equal to length into breadth. So now, if you are drawing a diagonal, okay, if you are drawing a diagonal, I'll take this diagonal as D, capital D or small d, anything you can take. Okay, then diagonal D is equal to square root of L square plus B square. Okay, diagonal D is equal to square root of L square plus B square. Okay, these are the 3 important formulas that comes under rectangle, fundamental wise. Then special characteristics will come at the end, we'll discuss. Okay, first we'll concentrate on the fundamentals and special characteristics. ಈಗ circle ಒಳಗಡೆ rectangle ಬರೋದು, rectangle ಒಳಗಡೆ circle ಬರೋದು, merge ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. That one we'll discuss later. Over. Okay, so next one, square. Square ತರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದು? What are the properties of a square? All the sides are equal, and here also all the angles are 90 degree. Okay, all the angles are 90 degree. So here, then what is the perimeter? Perimeter is equal to 4a. Then what about the area? A square. Okay, now here again, if you are trying to find out a diagonal D, okay, diagonal D, then diagonal D is equal to a root 2.
Okay, diagonal D is equal to A root 2. See, and also remember, sometimes what they will do now, they will give the length of the diagonal and they will ask you to find out the area of the square. Okay, if they are giving a length of a diagonal and asking you to find out the area, then that area is equal to D square by 2. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು D square by 2 ಅನ್ನೋದು. And also remember, one difference between the rectangle and the square is, okay, if you are drawing a two diagonal, okay, two diagonal, whether it is a square or rectangle, length of both the diagonals are equal. Okay, length of both the diagonals are equal. But in only in square, okay, only in square, okay, this rectangle, sorry, this diagonal will bisect each other. Bisect means the length of this one and length of this one are going to be equal. Similarly, length of this one and like this. Okay, then this angle is equal to 90 degree. The diagonal of the square intersect each other, bisect each other at 90 degree. Not intersect, bisect. Okay, but rectangularly not necessary. Okay, rectangularly not necessary. ಏನಾಯ್ತು? ಏನೋ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಒಳಗೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಭಾರಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Okay, there are some similarities between parallelogram and rectangle. Okay, that means here also opposite sides are parallel and equal. Okay, opposite sides are parallel and equal, but angles are not equal to 90 degree. Okay, so then here also if you are trying to find out the perimeter is equal to 2 times of L plus B. Okay, perimeter is equal to 2 times of L plus B. Now here one more thing we have to find out is, the thing is, if you want to find out the area, you must know the height as well. Okay, height. So now for example, ನಾನು ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, if I am drawing one height here, okay, if I am drawing one height here, I will take this height as h1. Okay, I'll take this height as h1. Similarly, okay, for example, if they gave b as the base, okay, then base na ನಾನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು height ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I'll take this one as h2. Okay, h2. Now remember, if you want to find out the area, okay, if you want to find out the area is equal to either length into h1 or breadth into h2. Understood? See now for example, okay, now if they haven't given the height, okay, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಎರಡು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ one diagonal. Okay, they have given the length of one diagonal they have given. Okay, now I can say that this one parallelogram is equal to two scaling triangle. Correct? One parallelogram is equal to two scaling triangle. So now in this condition, if they are giving the diagonal, then remember semi-perimeter S is equal to L plus B plus D whole divided by 2. Okay, L plus D whole divided by 2. Then area. Okay, area is equal to 2 times of square root of S into S minus L into S minus B into S minus D. Or okay, and one special condition also will come. For example, okay, sometimes what happens, no? Okay, they will give one angle. For example, they will give one angle theta. Okay, they will give one angle theta. So after giving the angle theta, they will ask you to find out the area. Here only length is given, breadth is given, as well as one angle is given. Okay, one angle. So in that condition, okay, if you want to find out the area, area is equal to length into breadth into sin theta. Trigonometry ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ you can convert that one into values, no? So then you have to use this one to find out the area, length into breadth into sin theta. ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಂಬಸ್. Okay, see rhombus somewhat it looks like this. In rhombus all the sides are equal, correct? Okay, in rhombus all the sides are equal. So you can also say it as, okay, for in a parallelogram if all the sides are equal then that is called as a rhombus. On parallelogram ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ rhombus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So now here if you are drawing two diagonals for a rhombus, okay, then remember
these diagonals will bisect each other at 90 degree. Okay, then I'll take this one as diagonal 1 and this one as diagonal 2. Okay, now in this one, perimeter is equal to 4a. Okay, then area is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2. Okay, diagonal 1 into diagonal 2. And also remember this formula as well. Diagonal 1 square plus diagonal 2 square, that is equal to 4a square. Okay, diagonal 1 square plus diagonal 2 square, that is equal to 4a square. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ they will give us one side and length of one diagonal, they will ask you to find out the area. So by using this formula I have to find out the length of the another diagonal, then by using this formula I have to find out the area. And here also sometimes what happens, no, okay, by giving the angle, okay, any one angle they will give, for example, okay, they will give this angle theta. Okay, they will give the angle and they will ask you to find out the area. Then in this condition, area is equal to, okay, area is equal to a square sin theta. Why a square? So see there, L into B we took, no, here a into E, a into a square, same formula. Okay, a square sin theta. Yeah, come. Mira. Over. Okay, so next one, trapezium. Okay, remember here, A and B both are parallel sides. Okay, A and B both are parallel, trapezium. Okay, here perimeter is equal to sum of all the sides ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sometimes ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, sometimes ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೆರಡು ಸೈಡ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. sometimes ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, sometimes ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದೆರಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮುದ್ದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಇವನಿಂದನೂ ಇವ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇವ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಏನಾಯ್ತು? Okay, see here, if you want to find out the area, okay, area is equal to half into a plus b into height. Okay, half into a plus b into height. Understood? Okay. Next one, circles. Okay, so what is the circumference of a circle formula? Circumference is equal to 2 pi r. Area? Pi r square. Okay, area is equal to pi r square. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದು? ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Our next one, semicircle. Okay, semicircle. So, what is the perimeter of a semicircle? Can anyone tell me?
pi r plus 2r. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಪೈ ಆರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ 2 times ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಪೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2r. ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. pi r square by 2. Area is equal to pi r square by 2. ಆಯ್ತಾ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. So here tell me what is the circumference C? Pi r by 2 plus 2r. Then area pi r square by 4. Over. Okay, next one sector. Okay, see here L is called as the length of the arc. Okay, L is called as length of the arc and this is theta. Okay, so length of the arc L is equal to 2 pi r theta divided by 360. Two pi r theta divided by 360. Then area pi r square theta divided by 360. Okay. See, and also you know what is theta if I want to convert that one into radian? Pi by 180 into theta na? Pi by 180 into 1 radian is equal to pi by 180, right? 1 radian is equal to pi by 180 means theta radian means theta into pi by 180, right? Yes or no? Okay, then remember here if you want to find out the area L, then L is equal to, sorry, this one. Wait, 1 second.
ಏನಾಯ್ತು? ಏನಕ್ಕೋ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಏನು ಏನ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಬೈಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಬೈಯಲ್ಲ ಕಣ್ರ, ಸೀರಿಯಸ್ ಬೈಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ ನಾನು, ಸೀರಿಯಸ್ ಬೈಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. Okay, so here, okay, this L is equal to R into theta radian. Okay, L is equal to R into theta radian. Then area is equal to L into R. In case ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಥೀಟಾನ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L into R. L into R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 360 ಬೇಕು, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? L into R divided by 2. ಯಾರಿಗೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಸುರೇಷನ್ 2D. Okay, take another question. The length of the rectangle is thrice its breadth. The length of the rectangle is thrice its breadth. What will be its area if its perimeter is 88 meter?
What is the answer? Perimeter is 88. 8888. Answer 30. Area na 363. ಬ್ರೆಡ್ತ್ 11 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ 33 ಸಿಗುತ್ತೆ. 33 into 11 363. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. A boy walked diagonally across a square plot. Across a square plot. Approximately, what was the percent saved by? What was the percent saved by not walking along the edges? Not walking along the edges. Yeah. Okay. Homework question this is. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಪಿ ಜಿ ವರ್ಕ್, ಪಿ ಜಿನಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನೇನ ಸರ್ ನಿನ್ನ 11:20.
ಮುಜಮಿಲ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಪ. ಮುಜಮಿಲ್, can you hear me?
ಡೆಡ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ this is second one, side 2, third one, fourth, next above and below, 5, 6, total 6 ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಇದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 8. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಫೇಸಸ್ ಬೇರೆ, sides and corners. So total corners we have 8 corners, faces we have 6, sides ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? sides ಅಂದ್ರೆ total lines. For example, ಇದು one side, 2 3 4 ಆಯ್ತಾ? yes. 5 6 7 8 ಆಯ್ತಾ? yes. 9 10 11 12. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 12 ಸೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಡೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ PDF ಬೇಕಲ್ಲ, ನಂಗೆ PPT ಬೇಕು. ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಟಾಪರ್ ಐಎಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನು? ಕರಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೇನಾಗೋದು? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ PPT ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಅದು ಏನೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ?
ತಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗೇನು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವೆಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಆಗೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೆಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. PDF ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು PDF ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಹಾಂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು. ಸುಳ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಕಳಿಸ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ತಡಿ ನೋಡ ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಎಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇವ್ ಆಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಅದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಲಾಗತ್ತಾಗಿ ಏನಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಎಲ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇನು ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ
ಎಲ್ಲೈತೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ನೋಡು ಶನಿ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇಬ್ರು ಅದಾರು? ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ಹೋಗ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ connect ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಮುಂಜಾನೆ ಆಯ್ತು ಜಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವ್ರು cancel ಇವಾಗ. 12:30 2:30 ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ 5:30 ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಂಗ ಸರ್ ಸುಲೇಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಲ್ರಿ 5:30 ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಗಿ ನಾಷ್ಟ ಬರೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಲೈಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮೇಲಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗಿ ತಿರುಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ
ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ? 3 ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನ 3 ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನ 3 ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ 3ದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ 6 ಫೇಸಸ್, ಸೈಡ್ಸ್ 12, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೈಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ? 1 2 3. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 1 ಡಾಟ್ 2 ಡಾಟ್ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದು 1 ಏನಾಗಿದೆ? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ 3ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಉಳಿದಿದ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಎರಡೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಡಿಷನ್ 7 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ. 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಪೋಸಿಟ್ 4. 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೋ 5. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ 7 ಇರಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್, ಯಾವುದೇ ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 1ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1ಗೆ 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. 1ಗೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಇರೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಥಿಂಗ್, ವಸ್ತು ನೋಡು. ಅದೇ ಡಬ್ಬೆ ಇದೆ ಯಾರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾ
ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ 1, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ 1ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನೇಬರ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೂ ಸೈಡು, ಇದನ್ನೂ ಸೈಡು, ಇದು ಸೈಡು, ಇದು ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, 1ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? 6 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. 3 ಅಂತೂ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ, 6 ಅಂತೂ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2, 4, 5. ಈ 2, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 1ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. 3ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2, 4, 5. 6ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2 or 4 or 5. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅದು ಏನದು 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್, ಈ ಆ್ಯಡ್ 7 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಕೇಳಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ವ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಬರುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರದ್ರಾ? ಸೇಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆನ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ವೆನ್ ಆಲ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು 2 ಡೈಸ್ ಥ್ರೋನ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. 2 ಡೈಸ್, 3 ಡೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೈಸ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಎಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 4, 3, 5, 4, 2, 1. ಓಕೆನಾ?
ವೆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಈ 3 ಮತ್ತೆ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ. ಈಗ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? 2 2 ಆರ್ 1? ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ 4 ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ? ಎಸ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ರೈಟ್ ಇದೆ. 5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 4 ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. 5 ಅಪೋಸಿಟ್ 1. 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಹಂಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 ಫೇಸಸ್. ಆ 6 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು 5 ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್. 1 ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್. 2 ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್. 4 ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್. ಬಟ್ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, 6 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? when 2 faces are common, yes, for example, here we have 5 number, next 2, three. Okay, yes, now we have here 5 2 3 ಅಲ್ಲಿ 6 2 3 ಇದೆ. what is 5 opposite? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ 5? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 6 ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆನ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿ? 2 and 3. ಅದು ಫೇಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, 2 ಇರೋದು ಒನ್ ಫೇಸ್, 3 ಇರೋದು ಒನ್ ಫೇಸ್.
ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 3 2 3ನೇ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2ಗೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ, 3ಗೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್. 5 ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 6. ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 2 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, when all faces are different, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡೈಸ್. ಆ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನು ಇಲ್ಲ, 2 ಫೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಫೇಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 4, ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 6, ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 7 ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಡೈಸ್ ಇದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ರೂಲ್ ಏನು? Yes. So 2 numbers the addition andre faces, 2 face addition should be 7. Correct? Then what will be the face opposite to 4? Answer 3 na? Correct? Yes, very good. Barkodi fast. Next, what will be the face opposite to 2 in standard dice? Correct? Yes. So ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 3 ಫೇಸಸ್ ಏನು, 6 ಏನು, 4 ಏನು? 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, 2 different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 1. 1 opposite ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು. 4 ಆಗುತ್ತಾ? Yes, 2 is correct answer. So what will be the face opposite to the one showing 1 ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ ನಂಬರ್? ಕಾಮನ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ?
3 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್. ನನಗೆ 1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? 3 ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ 3ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. 2 3 ಏನು 2 3? ರೂಟ್ 2 ಕಾಮನ್ ಅದ ಸರ್. 2 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. 3 3 2 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಎರಡು ಐದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 2, 3 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ. Two different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered 1 to 6. Select the number that will be the face opposite to one showing. So ಇಲ್ಲಿ 2 faces ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 faces ಕಾಮನ್ ಏನು? ಎಸ್, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, next. X ಇದೆ, V ಇದೆ, showing W opposite. ಅದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇವಾಗ X ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಸ್, Y ಮತ್ತೆ W. ಸೊ W ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? Y. ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅ ಓವಲ್. ಓವಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂ. ಓ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಓವಲ್. ಓಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯೂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ವೇಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಯೂ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಕ್ಯೂ ಬರೀತೀಯ, ಕ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೀನು ಓ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ದೆನ್ ಎನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯೂವೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಓ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಓವಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದೇ ಇದರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಟಿ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಯು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which letter is on the face opposite to the face having E on it? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಇ ಅಪೋಸಿಟ್. ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ? ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂದ ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಫ್. ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಶರೀಫ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ?
ಸೊ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಸ್. ಕ್ಯೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್. ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ವೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಆನ್ ಇಟ್. ಈದ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇ ಇದೆ. ಇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಗೆ ಸಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೆನ್ ಇ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ದೆ, ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಎಫ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಇದಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೀಸನ್. ಈಗ 5 ಮತ್ತೆ 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿ. 5 ಮತ್ತೆ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 3 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು 6. 1 2 3 4 5 6. 4 ಮತ್ತೆ 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ 4 ಮತ್ತೆ 3 1 ಗೆ ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್. ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಬಹುದಪ್ಪ? ಈ 1 ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? 2 or 6. 5 ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2 or 6 ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಆ 2 ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 3 ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್. 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 3 ಆದ್ರೆ 4 ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಮಗೆ 1 2 5 6 ಉಳಿತು. 1 ಮತ್ತೆ 5 ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? 1 ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ 6 ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 1. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 5 ಕೂಡ 2 or 6 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗ 2 or 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 or 6, ದಟ್ ಇಸ್ 2 + 6 ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಆನ್ಸರ್. ತ್ರೀನಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು 4ಗೆನೆ. 3ನಾ? ಹೇಗೆ? ಅದೇ 3 4 4 ಏನು? 1 2 3 ಇದೆ ಅದೇ 5 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. 5ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2ಗೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು 3ಗೆ 4. ಅದೊಂದೇ ಹಾಂ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 4ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದು ಫೇಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 3 ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಸ್, ಆ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ 2 ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಆ 4ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೋ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ 1 ಫೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? 2 ನಪ್ಪ. ಎಸ್, 1 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನಮಗೆ 5 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಂದ ಹೋದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 5 ಇದೆ. ಸೇಮ್ 1 ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆನಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 ಫೇಸ್, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? 1 ಅಪೋಸಿಟ್ 5. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ನೋಡಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನೀವು 3 ಹೇಳ್ದ? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 3 is odd. ಕ್ವಶನ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಪ್ಪ? 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 1 and 6. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 5 ಮತ್ತೆ 4 ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ 1 2 6 3 1 2 3 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಮತ್ತೆ 6 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಆ 1 ಮತ್ತೆ 6 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಗೆ 6 ಆಗಲ್ಲ, 6 ಗೆ 1 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 1 ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು? 2 or 3, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Select the number that will be on the face opposite to the one having 2. 1 ಗೆ 2 or 3 ಆದ್ರೆ 2 ಗೆ ಬರೀತೇನೆ. I'll write. Wait. ಇಲ್ಲಿ 5 ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 4 ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋದು ನನಗೆ 1 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 or 3. 6 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 or 3 ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಈಗ 2 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 6 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 and 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 1 ಮತ್ತೆ 6 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ಗೆ ಏನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? 1 or 6. 3 ಗೆ ಏನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? 1 or 6. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು 3 is odd. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 odd ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಆದ್ರೆ 2 ಗೆ ಏನು? ಎಸ್. 3 ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಸಾರ್? ಬರೀಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. Five opposite is 4. 1 opposite is 2 or 3. 6 opposite is 2 or 3. So that means 2 opposite will be 1 or 6. 3 opposite will be 1 or 6. They have mentioned here 3 is odd. So 3 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 2 will be 6 opposite. ಆಯ್ತಪ್ಪ? Three different positions of the same dice are shown. 3 dice ಅಂತ ಇವಾಗ. Find the number on the face opposite to the face showing 4. 3 dice ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರೋದು ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಈ 4ಗೆ ನಾನು ಇದೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 3 6 ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ದಿಸ್ 4 ಈ 4 ಮತ್ತೆ ಇದು ಐ ಮೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಡೈಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್? ಏನಪ್ಪ? ಓ 3 2 ಇದೆಯಾ? ಸಾರಿ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 2 ಫೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ 1 and 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು? 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 6. ಡನ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೇಳಿರೋದೇ 4 ಅಲ್ಲ? ಕೇಳಿರೋದೇ 4 ಅಲ್ವಾ? 3 ನೋಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 3 ನೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ತಗೊಂಡು 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದ್ದು ಮೂರನೇದ 6 ಕಾಮನ್ ಆದ್ರೆ 6 ಇಂದ 4 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ 4. 6 ಇಂದ 4 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ 5? ಸರಿ 6 ಇಂದ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಇಂದ 4 ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ 6 1 3 ಬರ್ತದೆ, 6 4 2 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಡಿಂದ 6 ಕಾಮನ್ ಸರ್. Find the number on the face opposite the face is showing 4. ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 3 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. 6 ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಡೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ವೇಟ್, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 different portion of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ರು, ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 5 ಮತ್ತೆ 6, ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? 5 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 4 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 6 2 3. ಓಕೆ, 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 6 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 5 6 ಉಲ್ಟಾನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ 5 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ಮತ್ತೆ 3. ಸೊ ನಾವು 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮತ್ತೆ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 4. 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 and 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸರ್ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. 3 4 ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ 5 6 ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನ್ 3 4 ಒಂದೇ ಫೇಸ್? ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು 1 2 ತಗೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ 6 5 ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ.
5 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 and 3 ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ 3 ಈಸ್ ಕಾಮನ್. 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 5 ನೇ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 ಮತ್ತೆ 5 ಕಾಮನ್ ಆದರೆ 6 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಇವೆ ಸರ್. ವೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಮೂರು ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಾನು 2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ. ಈಗ 2 ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ 3, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 5 5 5 3 ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನೋ ಅಂದ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸಿ ಅಪೋಸಿಟೇ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈಗ 5 ಮತ್ತೆ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 3ಗೆ 4 ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್. 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 or 2. 6 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 6 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಮತ್ತೆ 6 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. 5 6 ಹಂಗೆ ಆದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. 5 6 ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದೇದು 5 ಮತ್ತೆ 6 ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಆತರ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 1 2, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 6 ಗೆ 2 ಆದ್ರೆ 5 ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಇವರು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಈ 3 ಡೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 100% ಈಸ್ 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 1 ಹಿಯರ್. 3 ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ 3 ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 3 ಕಡೆನೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದೋ 2 ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 is 19th ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಲರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಫೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಯಾವ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಇದು ಇದೆ ಸರ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಓಕೆ ಇದೆನಾ ಸರ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ವೈಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಹೌದಾ ಸರ್? ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ತರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗಲೇ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶರೀಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 4 ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ? 6 ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. 2 or 6 ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. 2 ಫೇಸಸ್ 3 ಕಡೆನೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು. ಈಗ 4 5 4 5 ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ? 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಇದೆ. 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅದೇ. ಎಸ್, 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ? 1 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಲಿಸನ್, 5 ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು 5 ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 1 ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇ 5ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಾ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 3. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 2 ಆಗುತ್ತಾ? 1 ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. 5 3 4 ಸರ್. 5 1 4. ಹಂಗ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರ್. 5 ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 2ನಾ? ಹೆಂಗೆ? ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲೋ ಉಳಿಸ್ತೀರಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 3 ಇದೆ, ಹಾಂ ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 ಇದೆ. 1 ಇದೆ. 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸರ್. ಬಟ್ ಫಿಗರ್ 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಫಿಗರ್ 3 ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎರಡೂ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 5ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 3 ಇದೆ, 5ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 4ದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 3 ಇದೆ, 4ದು ಅಗೇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲೂ 1 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಅದೇ ಬಂತ? ಅದೇನಾ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ?
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 1 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 3 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಫೇಸಿಂಗ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಗರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ 3 ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ 6 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮತ್ತೆ 1 ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. 1 3 ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 6 adjacent 1 1 3 2 ನೋಡಿದ್ರೆ 3 5 4 ಆಗುತ್ತೆ. 6 adjacent to 1 2 3 5 ಇದೆ ಸರ್. 4 ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 4 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಇದೆ ಸರ್. adjacent ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ 1 ಫಿಗರ್ 3 ನೋಡು. ಅವೆಲ್ಲ adjacent ಫಿಗರ್ 1 ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ 3 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಪೋಸಿಟ್. 1 opposite is 5, right? Oh, ಇದು this 5 ನೋಡಲ್ಲ 2 ನೋಡಲ್ಲ. Okay, okay. 1 2 ಅದೇ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 1 adjacent 1 ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. 5 2 ಒಂದಿಲ್ಲ. 2 ಒಂದೇ. 2 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಪೋಸಿಟ್. ಈಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದವಾ? ಈಗ 2 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು 5. ಸೊ 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? 5 ಇಲ್ಲ. 5 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಶರೀಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ? 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 ನಾ? 1 and 2 ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಗರ್ 1 and 2 ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇಲ್ಲ, 4 5 6 ಇದೆ. ಸೊ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಪೋಸಿಟ್. 6 answer 3 6 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಇದೆ. 3 ಇಲ್ಲ. 6 ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ಈಗ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದರೆ 5 ಮತ್ತೆ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 2 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. 6 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ. 2 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ. 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. 5 ಮತ್ತೆ 1 5 ಮತ್ತೆ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 5 ಮತ್ತೆ 1 ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ವೆನ್ 2 this one faces are common. Faces are common. 5 ಮತ್ತೆ 1 5 ಮತ್ತೆ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ opposite to the face containing 4 on it. 9 ಅಲ್ವಾ? no r reverse. m ಅಲ್ವಾ? m ಅಲ್ವಾ? m ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೋಡಿ r ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್. r ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ m, r ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 4. ಸೊ 4 m ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಸ್ಲಾಂ ಅದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತ? 6 ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ 6 ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ 4, 6 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ m, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 4 ಬಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆ 1 ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ. 2 ಆನ್ಸರ್ ಕಾಮನ್ 2 ಆನ್ಸರ್
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇದು, ವೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್. ಓ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಶರೀಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಓ ಇದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ಕಿಚಡಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. 3 8 3 7. ನೋ 8 ಗಲ್ವಾ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತದೆ. 7 ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಆಗ್ತದೆ, 7 6 ಆಗ್ತದೆ, 8 3 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿದ್ದು 3 ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 2 ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇದು 3 ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 7 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 3 ಮತ್ತೆ 7, 3 ಮತ್ತೆ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 8 ಮತ್ತೆ 6 ಇದೆ ಉಳಿಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 7 ಅಲ್ವಾ? 7 ಅಲ್ವಾ? 1 and 3 ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಲೈನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್. ಇದು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್. ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್, ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್. ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಝೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 1 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. 5 ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 4 and 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ 1 ಅಪೋಸಿಟ್ 4 ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. 4 ಆನ್ಸರ್, 4 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. 1 ಅಪೋಸಿಟ್ 4 ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. 2 2 ಐತೆ. 2 2 2 2 6 2 ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ 6 ಆನ್ಸರ್ 6 ಸರ್. 2 3 2 5 ಅಲ್ಲ 2 3 2 5 ಅಲ್ಲ 2 3 ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ 2 ಮತ್ತೆ 3 ನಾ? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತೆ 5, 2 ಮತ್ತೆ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್.
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? 1 and 2 ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in a dice 1 2 3 4 dots are adjacent faces in a clockwise order and 5 and 6 dots at the top and bottom. When one dot is at the top, then what number of dots will be at the bottom? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಓಕೆ ನೋಡಿ, in a dice 1 2 3 4 dots are on the adjacent faces. dots ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? adjacent faces ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ in a clockwise order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಯ್ತು. ಇದು 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. 5 ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 5 and 6 dots at the top and bottom, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ 6 ಬಾಟಮ್. ನಾವು 1 ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1 1 2 3. ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು 3, ಇದು 4. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಇರೋದೇನೋ ಸೈಡು, ಇದು ಸೈಡು. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದೇನೋ 3. ಟಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್? ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. when one dot is at the top, when one dot is at the top, ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? 3 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಓದಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. when one dot is at the top, ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್? ಅದೇ ತಾನೇ ಬರೋದು. 3 is your answer. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಅಪೋಸಿಟ್. ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. 5 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 4 ಅಲ್ವಾ? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. 5 5 5. 1 ರಿಪೀಟೆಡ್, 2 ರಿಪೀಟೆಡ್, 3 ರಿಪೀಟೆಡ್, ದೆನ್ 4 ಇಲ್ಲ, 5 repeated, 6 repeated. So 4 answer. Clear? Next. ಯಾವುದು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 3 ಕಡೆನೋ. 3 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಉಳ್ಕಿ ಎಲ್ಲ 2 ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸರ್. 3 ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಓಪನ್ ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ 3 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡಿ. ಇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿ 2 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಡಿ 2 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 50 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 1. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಮಾಡಿರೋದು.
ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ. Okay, adjacent face. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 75 ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Three positions of a dice are given below. What can come on the adjacent faces of the face containing 3 on it ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 6 and 4. Okay, ನೋಡಿ 3. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 3 ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅದರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಮತ್ತೆ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತೆ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 7, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 3. ಸೊ 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ 7. ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದಾಗಲ್ಲ. 7 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ. ಈ 3 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು? 3 ಅಪೋಸಿಟ್ 7 ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 7 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 7 ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಮತ್ತೆ 4 ಉಳಿಯೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಓಡಾಗಲ್ಲ. ನೀನು 5 ಮತ್ತೆ 2 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ ಸರ್ ಅದು ಇತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರ್ 7 5 ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. 7 and 5 ನೋ ರಾಂಗ್. ಒಂದೇದು 3 ಒಂದೇ 3 and 7 ರಾಂಗ್. 3 4 ಬರ್ತದೆ. 4 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 3 4 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 7. 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 7 ಇದ್ರೆ 5 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಪೋಸಿಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ 6 and 5. 6 and ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಸರ್ 6 and ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ರೆ 6 ಅಂತ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬಂದೈತಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಾರಿಲ್ಲಗ 4ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ತಾನೇ ಎರಡು. ಅದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದೇ ಏ ಮೊದಲು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? What can come on the adjacent faces of the containing F on it? F opposite ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? n ಇರೋದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಸರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ. 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 and 8 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 7 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ 7 and 8 ಆದ್ರೆ 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಫ್ ಜೊತೆಗೆ 8 and ಎಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 8 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಾಗ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಎಫ್ ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಆನ್ಸರ್ 8 and ಎಲ್. ಫಸ್ಟೊಂದರಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಎಫ್ ಗೆ 7 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಅಂಡ್ 7 and ಎಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಫ್ ಗೆ 7 and ಎಲ್, 7 and ಎಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಫ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ 7 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 7 ಇದೆ, 7 ಮತ್ತೆ 8 ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ 8 ನು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 7 and 8 ಆಗಲ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 7 and ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. 7 ಮತ್ತೆ 8 ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ದು 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಗೆ 7 and 8 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೌದು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹ್ಮ್ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಗೆ 7 ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 4ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು. 7 ಎಲ್ಲು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. 7 and ಎಲ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. 8 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 8 ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ
ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 8 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು 8 ಆದ್ರೆ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಕೂಡ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 7 ಮತ್ತೆ 7 and 8 ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್, ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 7 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ರೀ, 7 ಮತ್ತೆ 8 ಇವಾಗ ಎಫ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 and 8, 7 or 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ and or. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥವಾ. 7 or 8 ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಎಫ್ ಗೆ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಮತ್ತೆ 8 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7 or 8 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 7 and 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಎಫ್ ಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಮತ್ತೆ 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 8 and L, 8 ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ L ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಎಫ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಫೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಫ್ ಇದೆ ಸರ್, 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಎಫ್ ಗೆ 7 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 8 ಗೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ ಸರ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಈಗ 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಫ್ ಗೆ ಎನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 7 and 8 ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೇಸಸ್, ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ F1 8? ಮೂರು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? F, 7, 8 ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಗೆ ನೀವು 7 and 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. F, 7, 8 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿರೋದು ಫೇಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸೆಂಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸದ್ದ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಈ ತರ ಎಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಡೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು? SSC ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು? ನಂದು ಇದೇ ಡೌಟ್, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದವನು ಅವ್ರೇನು ಹುಚ್ಚ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು? ಅದೇ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಬರೀ ಕನ್ನಡ 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 ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, SSC ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ F1 8 ಎಫ್ ಮುಗೀತು, ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ?
ಇದನ್ನು ಅಲ್ವಾ? 2 position of a dice given below. What can come on the adjacent faces of the face containing 4 on it? First opposite find ಮಾಡಿ. 4 opposite is 3, right? ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ 2 3 ತಾನೆ. 4 ಮತ್ತೆ 3 3 and 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 and 1 5 and 1 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ 5 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ 5 and 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? 2 and 1. ಅದೇ ತಾನೇ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 2 and 1 ಮತ್ತೆ 5 and 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 and 1 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 5 and 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಂತಿದೆ? ಇನ್ನ ಅದಾವು ಆಗದು ಅಂತ ನೋಡು. ಇನ್ನ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬಾಳ ಐತಿ. ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡ? ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೂ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಗಿತಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿದೀರಾ? 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಡೈಸ್. ಓಪನ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಮಡಿಚಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಿಂಗರ್ ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ? 3 ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಓಪನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಿಂದಿದೆ. ಸೊ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಏನಾಯ್ತು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಆ ಫಿಂಗರ್ ವೈಸೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. 1 ಮತ್ತೆ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 3 ಮತ್ತೆ 5 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅಪೋಸಿಟ್ 3 ಆದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಅಪೋಸಿಟ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಅಪೋಸಿಟ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 and 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 6 ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. 8 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಬೇಗ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1 ಅಪೋಸಿಟ್, 6 ಅಪೋಸಿಟ್,
ಎಸ್ ಗುಡ್. At the rate opposite ಏನು? Yes, good. Percentage plus ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ 5 opposite ಏನು? 4. This one 3 opposite 1 opposite ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 opposite 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಮತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹ್ಮ್ 1 3 5 4 6 2. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿ? ಬರೀ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತದ. ಆಯ್ತು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನು, ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನು, ಸೀಟಿಂಗ್ ಅಮೆಂಟು, ಪಜಲ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಉಳಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಓದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು. ಓಕೆ.